پاکستان اور آذربائیجان کا خطے کی صورتحال مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل پر اتفاق۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر الہام علیوف نے پاکستان کی شاندار کامیابی پر وزیراعظم کو مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے جنوبی ایشیا کے حالیہ بحران میں پاکستان کے ساتھ آذربائیجان کی مضبوط یکجہتی اور حمایت پر صدر الہام علیوف اور آذر عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا بھارتی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھرپور دفاع کرے گا۔ وزیراعظم ایک مربوط ڈائلاگ ہوگا، اس کے بغیر میٹھا میٹھا حبب ہم نہیں ہونے دیں گے۔ پانی کے معاملے کے اوپر بھی سوچنا بنا کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آئیں حل کریں۔ پانی ہماری ریڈ لائن، بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کرے۔ مذاکرات ہوں گے تو کشمیر سمیت تمام اہم امور پر ہی ہوں گے۔ بھارت کی تانے داری کا بت پاش ہو چکا۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ تاریخ یاد رکھے کہ کس طرح چند گھنٹے میں دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا گیا۔ بہادر افواج نے قوم کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ مادر وطن کا دفاع کیا۔ قوم کو نڈر سپوتوں اور محسنوں پر فخر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا پسرور کیمپ میں افسروں اور جوانوں سے تاریخی خطاب۔ ہم تیار ہیں امن کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی۔ چوائس از یورز۔ افواج پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہیں، کوئی طاقت پاکستان کا بال بھی کا نہیں کر سکتی۔ 24 کروڑ عوام بہادر افواج کے شانہ بشانہ رات کی تاریکی میں بھارت کے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام اور ترقی کا خواہاں۔ بھارت نے دوبارہ مہم جوئی کا راستہ اختیار کیا تو ہمیں تیار پائے گا۔ جارحیت کی گئی تو ایسا جواب دیں گے کہ سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی جو عزت آپ نے بڑھائی اور پاکستان کا جو وقار بڑھایا اپنی لیڈرشپ کی پلاننگ کے تحت، دشمن کا گھمنڈ اور غرور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے خاک میں ملا دیا۔ دنیا پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کی معترف، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے گھمنڈ اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ افسر اور جوان ہماری آنکھوں کے تارے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عسکری قیادت کے عزم اور ولولے کی تعریف۔ افواج پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا۔ ہمارے شاہینوں نے کاری ضرب لگائی کہ دشمن قوتوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وزیر اعظم افواج پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! وزیراعظم محمد شہباز شریف کا مارکہ حق کے دوران آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ پسرور چھاؤنی میں جنگ کے دوران آپریشنل تیاریوں سے متعلق بریفنگ۔ وزیراعظم کی آپریشن میں شریک افسروں اور جوانوں کی بہادری کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، آرمی چیف اور ایئر چیف بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ ہماری ترجیح۔ ملکی پیداوار بڑھانے کے لیے زرعی تحقیق پر توجہ مرکوز کی جائے۔ اعلیٰ معیار کے بیجوں کے فروغ کے حوالے سے مؤثر لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ معیشت کی فوری ترقی کے لیے زرعی شعبے کی وسیع استعداد کو بروئے کار لائیں گے۔ کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم کا زرعی شعبے کے حوالے سے نیشنل ایگری انوویشن پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ اس عظیم فتح کے بعد آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک مضبوط بلکہ طاقتور ملک کے طور پہ وہ ابھر رہا ہے۔ یہ ملک ہے تو یہ زمینیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ خوشحالی ہے،
1000 फ्री ट्रैक्टर हैं जो आपको इनाम के तौर पे मिले हैं कि आपने रिकॉर्ड गंदम उगाई है। जो हमारा तारीखी किसान पैकेज है, जो किसानों के लिए हमने इकदामात उठाए हैं हुकूमत पंजाब ने, उनसे वो फैज़याब हो रहे हैं, उनसे वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमन हमारी रेड लाइन। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होना चाहिए। मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। नफरत की सियासत के खात्मे से मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और कौम की भरपूर यकजहती से भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की मईशत में हैरान कुन इस्तेहकाम देखने में आया। महंगाई में कमी से बाजारों में अशय खुरोनोश सस्ते दामों मिल रही हैं। लोड शेडिंग का खात्मा और बिजली की कीमतों में कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर में गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। तारीख में पहली मरतबा गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर, फी एकड़ 5000 कैश ग्रांट स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पहले ट्रैक्टर की चाबी मोहम्मद अकमल को दी। खातून काश्तकार ताहिरा नसरीन को ट्रैक्टर की चाबी और मॉडल पेश किया गया। खातून काश्तकार ने मरियम नवाज शरीफ को चादर का तोहफा पेश किया। काश्तकार हारून भट्टी को 50,000 कैश, गुलाम साबिर को 35,000, मोहम्मद नवाज को 30,000 और मोहम्मद अकरम को 40,000 कैश ग्रांट दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने 12 नए और जदीद चीनी ट्रैक्टर्स का मुआयना किया। उन्हें जदीद मशीनरी से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन ने जिंगनान अरुणाचल प्रदेश के मकामात को चीनी नाम देने की अपनी खुद मुख्तारी करार दे दिया। जिंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा। जिंगनान को चीनी नाम देना हमारा अंदरूनी मामला है, चीनी वज़ारत ख़ारजा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम सरगर्म अमल रही। पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय निगरानी के निज़ाम में खलल, कम्युनिकेशन हार्डवेयर की तबाही, भारतीय वेबसाइट्स को हैक किया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय हवाई अड्डों के सर्वर्स टेक डाउन किए। भारतीय फ़ज़ाइया के मवासलाती निज़ाम, रेलवे के निज़ाम में खलल पैदा किया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारत के तकरीबन 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से भी महरूम किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस 10 मई का दिन भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए। मिसाइल सिस्टम ने कामयाबी से दुश्मन की अहम तंसीबात को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। सिफारती महाज पर भारत को बड़ा धचका। भारत के यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के ऐलान पर वर्ल्ड बैंक का वाज़ेह मौक़िफ़। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। फरीकैन की मर्जी से ख़त्म या इसमें कोई तरमीम की जा सकती है। सिंतास मुआहिदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकार का है। सदर वर्ल्ड बैंक। मार्का बुनियानुम मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर के हल को नागुज़ीर साबित कर दिया। 78 साल में कई सीज़ फायर हुए, लेकिन कश्मीर का मसला हल न होने के बाद पायदार अमन मुमकिन नहीं हो सका। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने अपने दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये मुख्तसर लेकिन वसी पैमाने पर फैला हुआ फौजी तसादुम था। 3000 किलोमीटर की हदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। पाक फौज के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का RT को इंटरव्यू। आज़रबाईजान के मारूफ थिंक टैंक के सरबराह का पाकिस्तान के हक में दलेराना मौक़िफ़। भारतीय धमकियों का मुंह तोड़ जवाब। आज़रबाईजान को पाबंदियों और सफरी बायकॉट की धमकियां देने वाले बगौर तारीख पढ़ें। आज़रबाईजान की कौम ने किसी के दबाव के आगे झुकना नहीं सीखा। हमारी दोस्ती कारोबार नहीं, ये अक़दार का मामला है। बाकू ने मजबूत और वाज़ेह जवाब दे दिया। हम अपना इंसाफ पसंद मौक़िफ़ नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर अहमद शायरोलो।
मार्का बुनियानुल मरसूस, सिफारती महाज पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत महंगी पड़ गई। बैनुल-अक़वामी जरीदे द डिप्लोमेट ने भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को तस्लीम किया। पाक फौज की हिकमत अमली और आलमी सिफारती हिमायत ने भारतीय गुरूर खाक पे मिला दिया। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई ने साबित कर दिया कि हर वो सतह पर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है। द डिप्लोमेट। भारत को शिकस्त हजम नहीं हो रही। मोदी के बयानिए को दुनिया भर में रुसवाई का सामना करना पड़ा। मोदी का अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत का एक अरसे से कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है। कश्मीरी अब मसले का हल चाहते हैं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी रहनुमाओं मिशाल मलिक, गुलाम मोहम्मद सफ़ी और चौधरी लतीफ़ अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान एक बड़े माशी बहरान से निकल आया है। हमें अपनी मईशत की बेहतरी के लिए मजीद काम करना है। हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारतीय टेक्नोलॉजी और तैयारों को मुसल्लह अफवाज ने खाक में मिला दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में 37वें मैनेजमेंट कोर्स के शुरका से खिताब। कंट्रोल लाइन के अवाम हमारे हीरो हैं। पाक फौज ने जुर्रत व बहादुरी से दुश्मन को जवाब दिया। भारत जुल्म और बर्बरियत से कश्मीरियों के हौसले नहीं तोड़ सकता। हम जम्मू और कश्मीर के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वजीर बराए उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का हवेली में मार्का हक रैली से खिताब। हम मजबूत कौम हैं, कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत ने हर धर्मी का मुजाहिरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन ये जान ले अगर फिर कोई हरकत की तो जवाब पहले से भरपूर दिया जाएगा। अवाम पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। हमारी मुसल्लह अफवाज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि अब उसको कभी हमला करने की हिम्मत नहीं होगी। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख काउंसिल से खिताब। अल्लाह की मदद से फतह हासिल हुई। दुश्मन मक्कार है, इसकी चालों को समझना होगा। कौमी वहदत बरकरार रहनी चाहिए। मार्का हक की बदौलत मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ। हम कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेंगे। फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम को हरगिज़ नहीं भूलेंगे। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का उलमा मशाइख काउंसिल से खिताब। रियासत ही हमारे लिए मुकद्दम और रेड लाइन है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। BLA एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी। मासूम शहरियों पर हमला करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। आईन पाकिस्तान के मुताबिक बलोचिस्तान को हुकूक मिल रहे हैं। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान बार से खिताब। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम की भारतीय गोलाबारी से शहीद होने वाले अफराद के अहल खाना से फॉरवर्ड कहूटा में मुलाकात। राज मोहम्मद चौहान और शहीद असलम बट के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक सरहद के उस पार बसने वाले मज़लूम कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत नहीं मिलता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान हर महाज पर कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, माशी और अखलाकी मदद जारी रखेगा। अमीर मकाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। गैर कानूनी इमिग्रेशन, ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी, म्यूचुअल लीगल स्टंट्स और एक्स्ट्राडिशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मुनशियात के लिए उठाए गए इकदाम का जायजा। UK पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट प्रोग्राम के हुक्काम की इजलास में शिरकत। वज़ीर दाखिला की गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मरबूत इकदाम उठाने की हिदायत। ऑनलाइन चाइल्ड हरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। मोहसिन नकवी।
پاکستان نے شراکت دار ممالک کو ریورس انرجی کی پیشکش کی ہے۔ یہ صرف بجلی کا نہیں، علاقائی ہم آہنگی اور اتحاد کا منصوبہ ہے۔ منصوبے کی بروقت تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کی اضافی بجلی وسطی ایشیائی ممالک کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری کا تاجکستان میں منعقدہ کاسا 1000 بین الحکومتی کونسل کے اجلاس سے آن لائن خطاب۔ حکومت بجلی صارفین سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے سرگرم۔ وزیراعظم کی کوششوں سے بجلی کے نرخوں میں کمی آئی۔ گھریلو صارفین کے لیے پچھلے سال جون سے اب تک بجلی کے ریٹ میں 56% میں کمی کی گئی ہے۔ صنعتوں کے لیے 31% کمی کی گئی۔ صنعتوں میں بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ اگلے 3 سال کے لیے 7000 میگا واٹ اضافی بجلی موجود ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ بھارت کی ممکنہ آبی جارحیت کے تناسب میں پانی کے مؤثر اور محتاط استعمال پر زور۔ ربیع اور خریف کی فصلوں پر پانی کی قلت کے اثرات سے متعلق ٹاسک فورس کا اجلاس۔ وفاقی وزراء ڈاکٹر مصدق ملک اور محمد معین وٹو نے اجلاس کی صدارت کی۔ پانی کی طلب، قلت کی وجوہات اور پانی کی سالانہ دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ بارش کے پانی کو محفوظ بنانے، پانی کے ضیاع میں کمی اور خشک سالی سے متاثرہ کسانوں کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ ترقیاتی شراکت داروں اور بین الاقوامی اداروں کو شامل کرنے پر اتفاق۔ بچوں کے دودھ پر ٹیکس میں کمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بچوں کے دودھ پر یا تو کوئی ٹیکس نہ ہو یا معمولی ٹیکس ہو۔ دیہی معیشت کی بہتری کے لیے مقامی پھلوں کا استعمال بڑھائیں۔ حکومت دیہی کسانوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ٹیکس میں کمی کے لیے قابل عمل تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی نیسلے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ حکومت کا کام عوام کو سہولت پہنچانا ہے۔ صحت کو بہتر کر رہے ہیں۔ مقامی سطح پر پیداوار کو بڑھانا اور معیاری ادویات کی تیاری کو یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا مقامی سطح پر ویکسین اور ادویات کی تیاری پر سیمینار سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے تحت ڈیجیٹل شمولیت کو فروغ دینے کے ثمرات۔ GSM 1 موبائل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والی خواتین کی تعداد میں اضافہ۔ وزیر IT شزا فاطمہ کی کوششوں اور پالیسی اصلاحات کے باعث 2024 میں 80 لاکھ خواتین کی موبائل انٹرنیٹ تک رسائی۔ ملک میں مرد و خواتین کے درمیان موبائل انٹرنیٹ کے استعمال کا فرق 38% سے کم ہو کر 25% رہ گیا۔ خواتین کو ڈیجیٹل ترقی میں برابر کا شریک بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر شزا فاطمہ خواجہ۔ وزیر مملکت ریلوے بلال اظہر کیانی کی آذربائیجان کے بانی حیدر الیوف کی یادگار پر حاضری۔ بلال اظہر کیانی نے بانی آذربائیجان حیدر الیوف کی قبر اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ آذربائیجان کی نائب وزیر زراعت سروان جعفروف اور پاکستانی سفیر بھی وزیر مملکت کے ہمراہ تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی لاہور میں ملاقات۔ ایران کے قومی شاعر فردوسی کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کی گئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات مذہب، ثقافت اور تاریخ سے جڑے ہیں۔ تجارتی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب۔ حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں کے ثمرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1150 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,19,687 تک پہنچ گیا۔ مکہ میں وزارت حج کے عازمین کرام کے لیے مثالی انتظامات مکمل۔ پہلی مرتبہ عازمین حج کے لیے سرکاری قیمت میں 5 سٹار پلس ہوٹل، مینا کے خیموں میں ایئر کنڈیشنڈ اور آنے جانے کے لیے ٹرین کا بندوبست کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ حج اور سرکاری حجاج کے کھانے اور رہائش میں کوئی فرق نہیں۔ گدے کی بجائے خیموں میں بھی بیڈز کا انتظام کیا گیا ہے۔ DG حج عبدالوہاب سومرو۔
पाड़ा चिनार जिला कुरम के अवाम का पाक अफगान खरलाची बॉर्डर खुलने का मुतालबा मंजूर। बॉर्डर 8 माह बंद रखने के बाद दोबारा खोल दिया गया। सरहद के दोनों जानिब ताजरों का खैर मकदम। खरलाची बॉर्डर खुलने से टल पाड़ा चिनार कौमी शहरा मुकम्मल तौर पर खुलने के इम्कानात रोशन। जिला हंगू से अफगानिस्तान के लिए तिजारती सामान से भरे ट्रक पाड़ा चिनार के रास्ते रवाना। सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में खरलाची बॉर्डर पहुंचाए जाएंगे। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस BA नासिर का मोटरवे ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद का दौरा। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के जदीद निज़ाम और सहूलतों का तफसीली जायजा। ड्राइविंग लाइसेंस का अमल शफाफ, मुअस्सर और अवाम दोस्त होना चाहिए। तमाम शहरियों को यकसां और मयारी खिदमात फराहम करने की हिदायत। मोटरवे पुलिस अवाम को आला मयार की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। खलीजी ममालिक के दौरे का दूसरा मरहला। अमरीकी सदर ट्रंप की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका और कतर के दरमियान $12 खरब के तिजारती और दिफाई मुआहिदे। कतर एयरवेज को $96 अरब के 210 हवाई जहाज़ों के फ़रोख्त का मुआहिदा भी शामिल। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। जनूबी पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, बालाई पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहेगा। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार तेज़ होने का भी खदशा। शदीद गर्मी के बायस बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात।